So ಇಲ್ಲಿ 3 2s ಎಷ್ಟು 6 6 1s 6 minus 1 into 1 is what 1 divided by 3 2s ಎಷ್ಟು 6. Okay, so now 5 plus 3 is how much 5 divided by 6 divided by 6 minus 1 is what 5 divided by 6 5 by 6 by 5 by 6 cancel, right? Answer is what 1, which is the options for the okay. Write the options also. Please write the options. Option A 5 by 6. Option A 5 by 6. Option B minus 1. Option C 6 by 5. Option D 1. Is the option? Option D. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್, ಇಫ್ sin A is equal to 4 by 5, if sin A is equal to 4 by 5, sin A is equal to 4 by 5, sin B is equal to 5 by 13, sin B is equal to 5 by 13, find sin of A plus B, sin of A plus B. Option A 20 by 65. Option B 63 by 65. Option C 69 by 65. Option D is 1. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮಹೇಂದ್ರ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್? ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? sin A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, sin B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, right? What? 63 by 65 is the correct answer. But how you got it? Yes, because here I have given only sin A and sin B. But according to the formula, what is the formula for sin of A plus B? Sin A into sin A into cos B plus cos A into sin, right? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು only sin A ಗೊತ್ತಿದೆ and sin B ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವಿನ್ನ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? cos B ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, cos A ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first I will write triangle for this. Okay, if I take A here, what is the opposite? What is the hypotenuse? Then what will be the adjacent? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. 4 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ 5 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು 4 5 ಬಂತಂದ್ರೆ 3 ನೋ, hypotenuse 5 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Fine. Then for this triangle I will write, if I take B here, what is opposite? 5. What is hypotenuse? 13. So find out the adjacent. 12. Previous problem we did this, right? Adjacent value ಏನು ಬಂತು? 12 ಬಂತು. How we got it? By using Pythagoras theorem. Okay, by using Pythagoras theorem ನಾವು unknown value ನ find out ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, now what is the value of sin A? According to this I am expanding now. Sin A value ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4/5 into what is cos B? Cos B, B the triangle is there. Yes, 12/13. 12/13. 12/13. Then plus by using A triangle, because here it is cos A. So you look at this triangle, tell me the cos value. Yes, adjacent hypotenuse, it is what? 3/5. Multiply by sin B. Sin B they have given 5/13. Okay, now 12 4s are 48 divided by 13 5s are plus 5 3s are divided by 13 5s are. Now denominators are same. We know we will take what? LCM. So directly 65. 48 plus 50 is how much? 63. Calculation ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Calculation ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? Which is the option then? B. Option B. Okay. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Done. Okay. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನೇ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ cos of A plus B. Expansion formula for cos of A plus B. Okay. Option A, cos A into cos B. ಬರ್ಕೊಡಿ. Option A, cos A into cos B plus sin A into sin B plus sin A into sin B. Then option B, cos A into cos B minus sin A into sin B. Option C, sin A into cos B plus cos A into sin B. Cos A into sin B. The next, sin A into cos B minus cos A into sin B. Yes, which is the option? ನೋಡಿದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? cos of A minus B ಕೇಳಿದಾರಾ? ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, A plus B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The formula is what? Cos A into cos B minus sin A into sin B. Done. The next question.
Sine 40 degree, sine 40 degree into cos 10 degree minus cos 40 degree into sine 10 degree. Option A minus 1 by 2. Option B 1 by 3. Option C root 3 by 2. Option D none of them. None of them. So please answer. Think. Think. One said none of the above. One said root 3 by 2. Any other answers? One said minus 1 by 2. Okay. Next. Come on. Hello. ಈಗ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ದೆನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ರೂಟ್ 3 by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ರೂಟ್ 3 by 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ none of them. Why? So first of all, this is in the format of what? Sin. Yes, sin of A minus B. Because sin of A minus B formula I know. Sin A into cos B minus cos A into sin B. Fine. So sin of A place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 40 degree minus B place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10 degree. 40 degree minus 10 degree means what? 30 degree. Sin 30 degree value ಏನು? It is 1 by 2. Option ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ The next question. Sin 70 degree. Sin 70 degree. Cos 10 degree. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ sin 70 degree into cos 10 degree. Cos 70 degree into sin 10 degree. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ root 3 by 2 because again it is the format of what sin of A minus B, right? So A place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 70 degree ಇದೆ, B place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10 degree ಇದೆ. 70 minus 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 60 degree. Sin 60 degree value ಏನು root 3 by 2. So which is the option now? Option C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Good question. Okay, please write. Sin 600 degree. Sin 600 degree. ಇದು 2021 DCD ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ
ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು 360 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಲೈಕ್ 600 ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ 1080 ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ 2021 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 100% ಶೋರ್ ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಸೈನ್ 600 degree multiply by cos 330 degree plus cos 120 degree into sin 150 degree. Okay, options ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು option A 1, option B -1, option C 0, option D infinity. Yes. Online ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ರಾಹುಲ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ yes Abhishek you should also use start section okay good ರಾಹುಲ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ 600 ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 70 into 2 plus 60. 2 70 into 2 plus 60. okay good see ನೋಡಿ 600 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 600 ಡಿಗ್ರಿನ ನಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 360 ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸಿ 360 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು 360 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು 720 ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗೋದು ಮೈನಸ್ ಸೊ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ 270 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 270 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ 2 4 14 ಗೆ 4 1 ಕ್ಯಾರಿ 2 to the 4 plus 1 is what 5 ಈ 540 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ 600 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ now sin of 270 degree multiplied by 2 plus 60 degree ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು then come here ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ 270 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ತರ 90 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 90 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನಿಯರ್ ಮಾಡಿ 60 ಬರಬೇಕು 60 ಗೆ ನಿಯರ್ ಏನೋ 9 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 9 6 54 ಅಗೈನ್ 540 ನೇ ಬರುತ್ತೆ 540 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ 600 ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 600 ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್ cos 330 ಯಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ cos of 360 degree minus 30 degree fine plus ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ because ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ now cos 120 ಯಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ 180 minus easy ಹೇಳ್ತೀನಿ 90 plus 30 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ right and that is also easy because quadrant method ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ cos of 90 degree plus 30 degree then here sin 120 exactly 180 degree minus 30 sin of 180 degree minus 30 degree fine ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ now 0 degree 90 degree 180 degree 270 360 fine so now 270 multiplied by 2 plus 60 degree ಅಂತ ಇದೆ fine so 270 degree plus 60 degree which quadrant
which quadrant? Fourth quadrant. In fourth quadrant, sign a positive or negative? Negative. And also 270 here. 270 means yes, here sign becomes what? False. So ಹಾಗಾಗಿ minus cos 60 degree. Minus cos 60 degree. Multiply by. Now 360 degree minus theta. 360 degree minus theta is in which quadrant? Fourth quadrant. In fourth quadrant, cos positive or negative? Positive. Cos 30 degree I can write, right? Then plus cos 90 degree plus theta. 90 degree plus theta means what? Second quadrant. And cos positive or negative? Negative. Negative. Already minus. Okay. Minus cos becomes what? Cos becomes what here? Sin 30 degree. Okay. So ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ then again sin 180 degree minus 30 degree 180 degree minus 30 degree which quadrant second quadrant in second quadrant sin positive or negative or positive sin 30 degree okay now ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ minus cos 60 value ಏನು cos 60 value ಏನು minus 1/2 multiply by cos 30 value ಏನು root 3/2 okay then plus into minus is minus sin 30 value ಏನು 1/2 again sin 30 value ಏನು 1/2 so what is the answer ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ 270 wait one second ಇದೆಯಲ್ಲ 90 270 degree multiply by 2 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ so 270 here multiply by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 270 ಇಲ್ಲಿದೆ one time again 270 ಅಂದ್ರೆ 90 degree ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ fine 90 degree plus theta which quadrant second quadrant in second quadrant sin positive or negative or positive and cos sin becomes cos correct ಇದೆ 60 degree na correct ಇದೆ and then 360 degree minus theta ಇದನ್ನ correct ಇದೆ then cos 120 90 plus theta 30 degree cos becomes sin ಇದು correct ಇದೆ and then sin 150 180 minus theta 180 minus theta okay 150 correct ಆಗಿದೆ sin 30 correct ಆಗಿದೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ cos 60 okay this is also correct so this is 1/2 root 3/2 minus 1/2 1/2 root 3 into 1 is what root 3 2 2s are 4 minus 1 1s are 1 2 2s are 4 answer is what got it so option ಯಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ you will get a grace marks unless and until you need to opt any one option ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈಗ 90 into 6 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ 90 degree right one time 90 degree two time 90 degree 180 one time ಆಯ್ತು two time 3 time 4 time again 5 time 6 time ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 90 degree 90 degree multiply by 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 540 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು 360 degree ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ again ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ 540 ಇಲ್ಲಿ
180. 360 degree ಮತ್ತೆ 180 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 180. 180 degree plus theta. 100. Okay, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. 90 plus 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 90. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ 270 ಬಂದಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ 270 ದೆನ್ 270 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ today I will wind up the class now because statistics class ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಗ್ರಾಫ್. ನೀವು ಆತರ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಕಲ್ತೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ತುಂಬಾ. ಇವನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಇವನ್ ಅದನ್ನ ನಾನು PPT ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ MCQs ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ MCQs. ಫೈನ್. ಟೇಕ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ. ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ MCQs ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ನೌ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ 12:15. 15 minutes break. Last One second.